پہنچانا ہے، مکہ المکرمہ پہنچانا ہے، وہ سرحد میں جانا چاہیے، کیونکہ سرحد تک تو پہنچا دیا گیا تھا، لیکن وہاں کی حکومت نے اعلان کر دیا تھا جہاں بھی کنز ایمان ملے اس کو جلا دو۔ یہ جب کیا تو کہا یہ تو غلط بات ہے، پورے دنیا میں ہنگامہ ہو گیا۔ علامہ محمد سلمان نے لندن کی سرزمین میں بہت بڑی کانفرنس قائم کی، کہا جب کنز ایمان جو ہے اعلیٰ حضرت کا ہے تو اسی کا کوئی خاندان کا ہمارے درمیان ہونا چاہیے جو اس کانفرنس کو سنبھالے۔ تمام علماء کرام کی زبان میں بیک وقت یہ نام آیا تھا، یہ کانفرنس حضور تاج الشریعہ سنبھالے۔ حضور تاج الشریعہ کو بلایا گیا، آپ نے جو ہے بڑے بڑے یہاں سے ان کا تقویٰ پرہیزگاری بھی دیکھے، بڑے بڑے علماء کرام جب دوسروں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے، بس یہ وقت کے بہت بڑے بڑے علماء کرام وہاں پہ موجود تھے، اور پورے لندن کے کیمرے اس وقت میڈیا کے وہاں موجود تھے، فوٹو بھی چل رہا تھا، ویڈیو بھی چل رہی تھی، سب معاملات چل رہے تھے۔ لیکن وہاں پہ آنے سے پہلے ہی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، علامہ صاحب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا تھا کہ قبل الزمان آپ نے مجھے بلا تو لیا ہے، لیکن جس وقت میری اندر انٹری ہوگی اس وقت تمام کیمرے بند ہو جائیں گے، اس وقت کوئی فوٹوگرافی نہیں ہوگی، اس وقت کوئی ویڈیو نہیں چلے گا، کیونکہ یہ جو ہے تقوی کی اعلیٰ منزل ہوتی ہے، فوٹو وغیرہ نہ نکالے جائے۔ بیان کرتے ہیں سب کے جو ہے لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھا، بڑے بڑے علماء کرام باہر تشریف لائے، سب فوٹو وغیرہ کھنچاتے تھے، لیکن جیسی آپ کی انٹری ہوئی سب کے کیمرے کی جو لائٹیں بند ہو گئی، اور جب کیمرے کی لائٹیں بند ہوئی تو یہ عظیم ذات جب محفل میں کھڑے ہوئی تو آپ کے چہرے سے یوں روشنی چھلک رہی تھی کہ گویا کہ پورا ماحول جو ہے جگمگانے لگا، اور لوگ آپ کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے۔ آپ نے عربی میں انگلش میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے ایک رسالہ لکھا تھا، اور یہ جو بھی خط و کتابت کا معاملہ تھا لکھ کے دیا گیا، اس کے بعد سعودی حکومت نے یہ بات پہنچائی گئی کہ سنو یہ جو ہے اب جو ہے کنز ایمان ہمارا وہاں پہ آئے گا، اور ہمارے کنز ایمان کو آپ لوگ روک نہیں سکتے۔ در حقیقت کنز ایمان کو پہنچانے کی علامہ قمر السلمان خان صاحب، شاہ احمد مرادی صاحب کے نام، حضور تاج الشریعہ علامہ ارشد القادری یہ چاہتے تھے کہ کنز ایمان ہمارا وہاں پہنچ جائے، کیونکہ کنز ایمان کا جو ترجمہ ہے آج تک کسی نے ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ اگر میں آپ کو بس سمجھانا چاہوں تو آپ کہہ رہے تو بس محبت میں کہہ رہے، صرف دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اور جتنے بھی مرتبے فکر کے ہیں اہل سنت کو چھوڑ کے سب کے ترجمے کے غلط نظر آتے ہیں، صرف ایک اہل سنت کا مسلک ہے جس کا ترجمہ جو ہے حضور تاج الشریعہ، اس کا ترجمہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے کیا، اور وہ ترجمہ بالکل صحیح ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر وما تقدم وما تأخر من ذنبک، یہ قرآن کی آیت ہے، تمام مکتبہ فکر والوں نے یہ ترجمہ کیا کہ حضور کے اگلے پچھلے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا، ماشاءاللہ سب نے کیا کہا؟ حضور کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ حضور سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ غلط بات ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ سب کے ترجمے یہ ہے، لیکن میرے رضا کا ترجمہ یہ ہے، ہمارے رضا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کیا۔ مسئلہ گناہ ہو سکتا ہے نا، میں بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار، سبھی گنہگار ہیں، کچھ نہ کچھ گناہ ہوا ہے، لیکن وہاں پہ نبی کو گنہگار بتایا گیا تھا، وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے اوپر کیا۔ پھر ایک ترجمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سنتے ہوئے اکثر آپ امام صاحب سے تلاوت میں سب نے ترجمہ کیا کہ ہم نے محبوب تجھے بھٹکا ہوا پایا اپنی طرف راہ دی، کہ نبی بھٹکا ہوا رہتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ پہ لائیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ جب ہم نے آپ کو اپنی، یعنی اللہ کہہ رہے جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود وارفتہ پایا، اپنی طرف آتا دیکھا تو ہم نے اپنی طرف تجھے راہ دے دی۔ پیارا ترجمہ ہے، یہی وجہ تھی کہ وہ ایک ترجمہ کنز ایمان کا پہنچنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ تو بہرحال سال بھر تک تو یہ معاملہ چلتی رہا، خط و خطابت کا، یہ جو ہے تقریباً 1985 کی بات ہے۔ اب حضور تاج الشریعہ نے لکھ کے بھیجا، ان کے حوالے سے سب معاملہ اوپن ہو گیا۔ جب 1986 میں آپ حج کے لیے گئے تو سعودی حکومت نے جو ہے الفاظ سے جب آپ واپس مکہ تشریف لائے آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا بغیر کچھ کہے ہوئے۔ پوچھا کہ کس وجہ سے آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ وہ جو لکھا تھا نا آپ نے حقانیت سچ جو کہا تھا نا، اس کا یہ صلہ دیا گیا، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد جو مکے کی رکنے کی میعاد تھی، جہاں پہ رکنا تھا، جتنے دن رکنا تھا وہ دن ختم ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ مدینے کی طرف جانے لگے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے کڑیاں ڈال دی گئی، آپ کو جیل میں رکھا گیا، ان کے بڑے بڑے
जेल के अंदर एक भी किताब नहीं थी। आप अकेले जो है अहले सुन्नत का शेर अकेला जो है इस वक्त जेल के अंदर है मक्के की सरजमीन पे, और बड़े बड़े उलमाए किराम आ रहे हैं और वो कह रहे जो है आपसे कह रहे थे कि आप इनमें गैब को मानते, इसको मानते, इसको मानते। आपने कहा हाँ। वो लोग सवाल करते जाते, आप जवाब देते जाते, सवाल करते करते थक गए, लेकिन जवाब देने वाला है कि थकता नहीं है। इतने दलीलें किए कि उनके मुफ्तियां परेशान हो गए। इसी पे बस नहीं, आखिर में फिर ये हुआ जब मिस्र से बुलाया गया, जब मुफ्ती ने देखा अरे ये तो हुजूर ताजुश शरिया है, कहा जल्दी से इनको छोड़ा जाए वरना पूरी दुनिया का माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम मुफ्ती नहीं है, आला हजरत के खानवाले का है, जल्दी से इसको जो है छोड़ा जाए। अब बस वहां से पूरे हिंदुस्तान में जो है वावेला मच गया, हमारे पेशवा को कैसे पकड़ा, हमारे कायद को कैसे पकड़ा, जगह जगह धरने लगे, एक मिजाज होने लगा। फिर आपको जो है मदीना शरीफ नहीं भेजा गया। आप खुद फरमाते मेरे हाथ में बेड़ियां डाल दी गई, हाथ में कड़ियां डाल दी गई, मुझे जो कैद कर लिया गया। फिर भी मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुझे रोज़े रसूल में भेज दिया जाए, लेकिन मुझे अल्लाह के रसूल के रोज़े में नहीं भेजा गया, मुझे सीधा जिद्दा ले लाया गया, जिद्दा से हिंदुस्तान भेज दिया गया। ये उनका हाथ था, लेकिन फिर अल्लाह ने आपको वो इज्जत भी अता फरमाई। ये तो 1986 में हो रहा था, फिर अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में 2007 को लाया, 2007 को लाया। फिर जो है पहला 2007 में जो है आप यहाँ से जामे अज़हर गए, कहाँ गए? जामे अज़हर गए। जामे अज़हर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कायम की गई और उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल जो बड़े बड़ों से हल नहीं हो रहे थे, वहाँ पे आपको बुलाया गया। आपने तमाम सवालों के तशफ़ी बख्श जवाब दिए। तो उस वक्त जो है वहाँ आपके असातिज़ा भी मौजूद थे। उन लोगों ने कहा था अगर जामे अज़हर को किसी बंदे पे फ़ख्र है वो इसी हुज़ूर ताजुश शरिया पे फ़ख्र है, और आपको जामे अज़हर से जो है फ़ख्र जामे अज़हर का अवार्ड नवाजा गया। आप वहाँ से तशरीफ़ लाए, फिर आपकी ज़िंदगी में 2009 वो तशरीफ़ लाया कि अल्लाह अकबर, अब आपकी दिल की कलिया कलिया की टूटी थी, अल्लाह ने जो है आपको और बड़े मर्तबे अता फरमाए। फिर वही सऊदी हुकूमत जिसने जेल में डाला था, फिर 2009 में जो है हुकूमत की तरफ से जो है आपको मेहमान काबा बना के बुलाया गया। हुकूमत ने कहा आइए और आप ये खाने काबा की ज़ियारत कीजिए। आपने कहा आऊँगा तो सही, मसलक के आला हज़रत की पाबंदी करते हुए हज होगा, हमारे उम्मत में कोई ज़्यादती नहीं होगी, तब ठीक है चलेगा। आप गए, लोगों को लेने ना पता नहीं कौन कौन आते होंगे, वक्त के बड़े बड़े आपको लेकर आए, आप खाने काबा के मेहमान बनाए गए। हम आप जाते हैं खाने काबा का बाहर से चक्कर लगाते हैं, अपनी किस्मत पर हम कितना नाज करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हुज़ूर ताजुश शरिया को शरफ अता फरमाया कि हुज़ूर ताजुश शरिया बदरुल तरीक़ा रहमत के लिए जो है खाने काबा का दरवाज़ा खोल दिया गया, दरवाज़ा खोल दिया गया और फरमाया कि हज़रत अंदर तशरीफ़ ले गए। आप तशरीफ़ ले गए, अंदर से खाने काबा की ज़ियारत की गई, फिर वहाँ से जो है आपको मदीना शरीफ ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ जो है मेरे प्रिय मुर्शिद हज़रत हाफिज़ुल कारी मोहम्मद शाकिर अमीर सुन्नत इस्लामी को भी हासिल है, और यही शरफ मुल्क बाक़ी मदीना कारी रिज़वान खान साहब किबला को भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के बहुत सारे हमारे उलमा खाने काबा के अंदर जा चुके हैं, किसी ने नमाज पढ़ा, किसी ने दुआ की, किसी ने कलाम लिखा। मेरे प्रिय मुर्शिद अंदर गए, अंदर आप रखे और आप अंदर एक कलाम लिखा था, हाल दिल किसको सुनाओ तो सुनाओ कैसे, हाल दिल अपना सुनाओ तो सुनाओ कैसे, दाग सीने के दिखाओ तो दिखाओ कैसे, आज आगोश में काबे ने दिया सद के तेरे, शुक्र मौला का बचा लाओ तो लाओ कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर बुलबुल बागी मदीना गए, उन्होंने अंदर 2 रकात नमाज पढ़ी, हम सब गुनहगारों के लिए दुआ फरमाई। फिर हुज़ूर ताजुश शरिया को भी अल्लाह ने बहुत जल्दी जो है दाखिल फरमा दिया। फिर उसके बाद आप मदीना शरीफ गए, फिर आपको वो दिन याद आते थे। एक दिन ऐसा था मुझे यही से जो है कड़ी लगा, कड़ी पहना के जो है मक्के से हिंद भेजा गया था, लेकिन आज जब मेरे आका ने बुलाया तो कितनी करम नवाजी फरमाई कि खाने काबा के अंदर तक मुझे दाखिल फरमा दिया गया। और फिर वो मौका था कि आप गए और फिर आप उसी वक्त जो है अल्लाह के रसूल की बात में भी आपने हाजिरी दी। बहुत सारे बल्कि वही मौके पे आपको पता होना चाहिए, खुद हमारे अकाबिर फरमाते हैं वही मौका था, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हज का ज़माना था, लोग हज कर रहे थे, अपने अपने में थे, लेकिन लोग देख के हैरान थे। उन्हीं के बीच में एक ऐसी नूरानी शख्सियत थी कि जब वो चलते थे तो बंदे उनके पीछे वाराना जो है परवाना वार उनके पीछे पीछे हुजूम नजर आया। तो वहाँ का जो बदमज़हब पुलिस था वो देख के पूछने लगे शख्सियत कौन है, ये बुजुर्ग